सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। तां कोरोना काल दे विच अज तो स्कूल खुलण जा रहे ने। जी हां, हालांकि सिर्फ 9वीं तो 12वीं के विद्यार्थियों नूं ही स्कूल जाण दी इह रियायत दित्ती गई है। वो भी सिर्फ गाइडेंस दे लई ही विद्यार्थी स्कूल जा सकदे ने ਅਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल नहीं खोल रहे। दस दईए हरियाणा हिमाचल ਤੇ चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ स्कूल खोल रहे ਨੇ। सिर्फ 9वीं ਤੋਂ 12वीं जमात ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ परमिशन दी गई है इन्हां विद्यार्थियों नूं, क्योंकि वड्डियां जमातां ने काफ़ी हद तक बच्चों का भविख तय कर दिया ने। इसलिए 9वीं तो 12वीं के विद्यार्थी गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि इस दे लई मापियां दी इजाजत लैनी जरूरी होगी और पूरी क्लास नूं एक समय ते नहीं बुलाया जा सकता। अपनी इच्छा के मुताबिक विद्यार्थी स्कूल आ सकते हैं, पर इकट्ठे पूरी क्लास एक समय ते स्कूल नहीं आ सकती। विद्यार्थियों नूं आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करनी होगी तो मापियां की परमिशन भी लैनी जरूरी है विद्यार्थियों नूं स्कूल आउण दे लई। विद्यार्थी गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकणगे। हालांकि इकट्ठे एक समय ते क्लास नूं नहीं बुलाया जा सकता। जेकर किसी विद्यार्थी नूं लगता है कि पढ़ाई दे विच उसनूं घरे कोई परेशानी आ रही है, ऑनलाइन स्टडी दे विच मुश्किल आ रही है, कोई गाइडेंस वो अपने अध्यापकों के कोलों लेना चाहता है, तो उस गाइडेंस के लिए वो स्कूल जा सकता है। विरोधी धिरां दे हंगामे दे विचाले खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित 2 बिल राज सभा तो पारित कर दिते गए। खेतीबाड़ी उपज वपार अते वणज बिल 2020 अते खेतीबाड़ी सशक्तिकरण अते संरक्षण कीमत आश्वासन अते खेतीबाड़ी सेवा ते करार बिल 2020 वॉइस वोटिंग दे नाल पार होए। सदन दे विच बिल पास होने के दौरान विरोधी धिर ने खूब हंगामा किया। विरोधी पार्टियां दे सांसदां ने जम के नारेबाजी की। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदां ने आसन के सामने लगे माइक नूं तोड़ दिता। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह पंजाब ते हरियाणा के किसानों की आत्मा के उत्ते हमला है। इन्हां बिलों के नाल सहमति किसानों के डेथ वारंट के उत्ते दस्तखत करन वर्ग है। उत्थे आम आदमी पार्टी ने इसनूं काला कानून करार दिता। हम मानने को तो तैयार ही नहीं है, और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं। हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। बस वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना। आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं। देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने मंग की है कि बिल नूं पहला सिलेक्ट कमेटी दे कोल भेजिया जावे। नाल ही सरकार नूं चेतावनी भी दी कि किसानों नूं सरकार कमजोर ना समझे। पंजाब में जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए प्लीज। कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। विरोधी धिर दे हंगामे दे विचाले खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल उत्ते जवाब दिता। तोमर ने कहा कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल दा इस बिल दे नाल कोई लेना देना नहीं है।
MSP ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये विधेयक MSP से संबंधित नहीं है। MSP सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी MSP के बारे में अपनी बात कही है। MSP जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5 जून ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਛੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕੋ ਚੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ कि अगे भी शांति इस तरह बनी रहेगी। वीरा साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि तो लगता है कि 117 सीटां ते इस वेले जो मोदी हवा पूरे देश चलती भी है, अकाली दल तैयार है कि 117 सीटां ते कल्ले लड़ सकती, क्योंकि असी हरियाणा देखा, हरियाणा च सरकार बना ली, महाराष्ट्र देखा, महाराष्ट्र च पिछली बार सरकार बना ली, हालांकि इस बार किते ना किते उन्हां तों कैलकुलेशन च कमी रही है। तां की अकाली दल उस तरीके दे नाल है कि बीजेपी दीयां वैसाखियां तो बिना अकाली दल हो सके? अकाली दल हर चुनौती लई तैयार है। अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है। इस नंबरां दा सानू कोई फिक्र नहीं, सानू 117 की जगह 234 कैंਡੀਡੇਟ इस वेले अवेलेबल ने। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। देखो, वाजपेयी साहब वेले सैशन च एक जी आल पार्टी है जो NDA के सहयोगी उन्होंने खाने भी होंगे सी, कदे चाह भी होंगी सी, फिर उन्होंने ग्रुप लीडर की मीटिंग भी होंगी सी, पहला आल MP की करते सी खाने या चाह, फिर ग्रुप लीडर की मीटिंग सैशन च 2 बार एक बारी होंगी सी। वो डिस्कशन होने तो बाद सारा चलता रहिंदा सी। इन्हां ने पहले 2 साल 3 साल इस तरह का किया कि डिस्कशनां भी करते, आल पार्टी मीटिंग भी करते, फिर उस तरह हुण वो चीज़ां घट गईयां। उसदा कारण इन्हां नूं पता क्यों घटियां ने, क्यों घटियां, क्यों लग रहा? हुण मैं उन्हां दे मन नूं की दस सकदा, उन्हां दे मन दा तां मैनूं पता नहीं ना, मैं तुहानूं दसता भी प्रोसीजर उहदी वर्किंग 'च फर्क आ गया।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ 2 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार-तार होती हैं। They are also justifying deputy chairman. They are also justifying the procedure faults. That means that this was a conspiracy. Today's entire episode was a conspiracy built by BJP leadership. They want to suppress the voice of farmers in the house. They want to bulldoze this anti-farmers law without any delay.